The dead in Pakistan, the martyred dead, are forced to protest because our politicians are cowards. ایک دفعہ دوبارہ وہی سوال اٹھایا جا رہا ہے، مذاکرات یا آپریشن ہوگا کیا؟ Let's take a look at the headlines tonight. بلاول بھٹو نے پاکستانی سیاستدانوں کو دے دیا بزدلی کا تانا، مذاکرات یا آپریشن ابھی تک سلجھ ہی نہیں سکا تانا بانا، اور عمران خان نے ملالہ کی کتاب کی تقریب رونمائی روکنے پر اپنی ہی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کر دیا. And welcome to the 8 PM show. السلام علیکم ناظرین. دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ ایک ایسے موڑ پر آ کر رک چکی ہے جہاں دو راستے ہیں، ایک طالبان سے مذاکرات اور دوسرا ان کے خلاف آپریشن. یہ دو راستے ایسے ہیں جن پہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کو فیصلہ کرنے میں شدید دشواری ہے کہ اسے کس راستے پر آگے کی طرف جانا ہے. ساتھ ہی ساتھ اور بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ان تمام ایشوز کے ساتھ. ہم کئی دنوں سے اس پر بحث کر رہے ہیں، حکومت کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے. یہ بھی خبریں آئیں کہ جو حکومت کے اپنے حلقے ہیں ان میں سے 90% کا اب خیال یہ ہے کہ آپریشن ہی کرنا چاہیے. آج پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان کے نام سے ایک امپورٹنٹ کانفرنس اسلام آباد میں جاری رہی. وہاں پر مولانا سمیع الحق موجود تھے. وی گاٹ اے چانس ٹو ٹاک ٹو ہم. لیٹس لسن ٹو اٹ رائٹ ناؤ. اس وقت پاکستان میں بھی یہی بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، آپریشن کی، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ ہمارا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے، طالبان کا موقف ہو یا نہ ہو، ہم ان کی تائید میں بات نہیں کرتے. ہمارا اپنا موقف ہے کئی سالوں سے کہ جب ساری قوت آزمائی ساری ضائع ہو گئی اور بڑی طاقتوں نے بھی آزما لیا کہ طاقت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حل نہیں ہوتا ہے. جب نیٹو نے امریکہ نے طاقت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں کیا تو پاکستان کی فوج کو کیوں اتنے بڑے امتحان میں ڈالا جائے؟ طاقت اور فوجی آپریشن یہ ہرگز مسئلے کا حل نہیں ہے. اور بنیادوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان کے محرکات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ تو مرض کی تہ تک یہ نہیں جاتے. آپریشن شروع کریں گے تو چیر پاڑ کریں گے اور کینسر اپنی جگہ رہے گا. کینسر ہے بڑی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہونا، اور بڑی طاقتوں کی جنگ میں ہم بلا وجہ انوالو کر رہے ہیں ملک کو. جب تک وہ جڑی نہ کاٹی جائیں تو طالبان ہزار مان بھی لے اور وہ سرنڈر بھی ہو جائے، مسئلہ تو اپنی جگہ ہوگا. ہم سب کا یہ جھگڑا ہے 18 کروڑ مسلمانوں کا بھی اور پاکستان کا بھی کہ ہمارا ملک آزاد ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو طالبان نے بھی اپنی پریس ریلیز دی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپ سے بات ہوئی، لیکن پرائم منسٹر ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ صریح زیادتی ہوئی ہے، طالبان نے ہر بات مان لی تھی. اچھا. اور ایوری تھنگ میرے پاس پہنچتے انہوں نے کہا کل دو تین دن ہم جمع کریں گے سب کو. مجلس شورا ہے، کوئی ممن میں ہے، کوئی باجوڑ میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، تو ہمیں 2-4 دن موقع دے دو کہ ہم سب کو ایک کریں، ایک صفحے پر لے آئیں، فضل اللہ سمیت. ایک ہفتہ بعد مجھے انہوں نے کہا بھی کہ ہم شروع ہیں اپنے، اور کل پہ ان کا بیان بھی آیا ہے، آج بھی آیا ہے کہ ہم بالکل ایک ہیں اور ہم سب مذاکرات چاہتے ہیں. لیکن ادھر میاں صاحب نے اسی دن دروازے بند کر دیے. تو یہ اس وقت جو حملے ہو رہے تھے وہ کون کرا رہا تھا؟ یہ تو جنگ ہے، دونوں حالت دونوں طرف سے ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں تیسری طاقت ہے بھی اس میں. تندور گرم ہے تو ہر ایک. سیز فائر کی بات مان لی تھی طالبان نے کہا ہے کہ ہم مسجدوں، مدرسوں اور اداروں پر حملہ کرنے کے قائل نہیں ہیں. تیسری طاقتیں کرا رہی ہیں کہ پرائم منسٹر اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے آپ کو مذاکرات. پرائم منسٹر میرے ساتھ بیٹھ جائے نا بات ہوتے تو ایسے بڑے تالے لگا دیے ایک ہی رات میں. پولیو کے جو قطروں کی آپ نے کیمپین شروع کی وہ بڑا اچھا کام آپ نے کیا، لیکن اس کے باوجود پولیو کے ورکرز پہ کیوں حملہ؟ یہ موضوع ہے ہمارا، وہ بتا تو سارا جھگڑا اسی وجہ سے، اس جنگ کا حصہ ہے. وہ بھی پولیو کے مخالفت میں بھی سیاسی پس منظر میں سیاسی جنگ ہے، کیونکہ پولیو کے لیے اپنے اغراض کے لیے بڑی طاقت استعمال کیا. ابتاباد کا حادثہ پیش آیا
और शकील अफरीदी की वजह से हमारे बहुत बड़े जद्दोजहद को बड़ा धक्का लगा। ठीक, आखिरी सवाल ये पूछूंगी, अगर अभी भी चाहें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं संजीदगी से, अभी भी वक्त है? मैंने तो ऐलान कर दिया कि मैं इस चक्कर में नहीं रहूंगा, मैं लाताल्लुक हो गया। मौलाना सामिल हक कह ये रहे हैं कि हुकूमत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो ला ताल्लुक हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि मुज़ाकरात किसी भी वक्त हो सकते हैं। वो जो पिक्चर काफ कर रहे हैं वो ये कहती है कि तालिबान बिल्कुल रेडी थे मुज़ाकरात के लिए। वी विल टॉक अबाउट इट। अ वेरी वार्म वेलकम टू असद उमर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, नदीम अफसल चंद साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, परवेज मलिक साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, एंड वसीम अख्तर साहब, रहनुमा MQM। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले असद उमर साहब आपसे आगाज करूंगी। जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस बुज़दिल हैं और मोस्टली उनका इशारा आप लोगों की पार्टी की तरफ ही होता है, आप लोग बुज़दिल हैं। उनको बड़ा अच्छा उन्होंने इस वक्त सियासी एक पोजीशन ली हुई है जी। वो ऑपोजिशन के अंदर बैठे हुए, ना वफाक के अंदर हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। तो वो बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पाकिस्तान में भी हार्डली कभी रहते हैं, तो वहां से वो बयान दागे चले जाते हैं। सियासत बड़ी अच्छी कर रहे हैं। बयान देते हुए शायद या तो नौजवान है, उनको शायद ये पता ही नहीं कि इससे पहले 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत करके गई है, तो वो बहादुरी से तमाम पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो तो हल कर चुके थे। ये बिल्कुल गैर संजीदा गुफ्तगू एक ऐसे इशू के ऊपर जहां पे बेगुनाह पाकिस्तानियों की लाशें गिर रही हो, खून बह रहा हो, सिवाय सस्ती सियासत के और कुछ भी नहीं। बट हैविंग सेड दैट, आज ही का वाकया है कि आपकी हुकूमत के अंडर पेशावर में मलाला की किताब की रोनमाई रोक दी गई और उसके ऊपर एतराज उठाया इमरान खान साहब ने ट्विटर पर। लेकिन फिर ये क्या खौफजदा नहीं है कि आप कह नहीं सकते इसका कोई ताल्लुक दूर पार से भी तालिबान से था ही नहीं, ना उसका मलाला से डायरेक्ट थ्रेट तालिबान, ना उसका मलाला से अटैक किया था मलाला के ऊपर। कैसे मैं आपको डिसीजन की बात कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया, जिससे इमरान खान डिसएग्री करते हैं, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, उस वजह का तालिबान से कोई ताल्लुक ही नहीं था। कैसे नहीं था ताल्लुक? आपने सुना है शाह फरमान की स्टेटमेंट सुनी है कि क्या वजह क्या उसकी रीजनिंग थी, बट यू डोंट एग्री विद दैट। मेरे ख्याल में जब शाह फरमान टेक्निकली जो बात कर रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा बात कर रही है, वो टेक्निकली दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये जो है वो एक सियासी उसकी कनेक्शन है। वो बाकी बस सियासी कनेक्शन मलाला की बात नहीं कर रहे हैं, वो सियासी कलेक्शन बाचा खान फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उधर सियासत से जुड़ा हुआ है। लेकिन शाह फरमान या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को ये फैसला करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए था ये किताब किसकी है। ठीक है, उसूलन इसका ताल्लुक कुछ होना नहीं चाहिए उस किताब से, और लोगों का जहन जाएगा उसी तरफ, और वो सब शुकूक व शुबात लोगों के दिमाग में पैदा होंगे कि ये कोई मलाला से इसका कोई ताल्लुक है, उससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय है, मेरी जाती राय के अंदर उन्होंने एक अच्छा सियासी फैसला नहीं किया। इंतजामी तौर पे, कानूनी तौर पे वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उसका इसके तालिबान से कोई ताल्लुक ही नहीं है इस इशू का। ठीक है, वो कम बैक ऑन दिस। लेकिन परवेज मलिक साहब, जो हम बिलावल भुट्टो साहब के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं और वो पहले भी ये बात कह चुके हैं, असद उमर साहब का ख्याल है कि वो नॉन सीरियस बातें करें, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि वो खुलकर बहादुरी की बात करें। और उन्होंने जो आपके ऊपर भी बुज़दिली का इल्जाम लगाया वो इसलिए कि आपने गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात की, ये नहीं कहा कि ये हमारी मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन फ्रिया, ये इशू बहुत पुराना है और इसमें बहुत सीरियस इशू है, इसको आप इतनी लाइटली नहीं ले सकते और ऑफ द कफ रिमार्क्स जो होते हैं ये नॉर्मली नहीं। अब पीपल्स पार्टी की एक अपनी पोजीशन है। कल खुर्शीद शाह साहब ने आकर असेंबली में बहुत लंबी तकरीर की और उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया और कुछ उन्होंने सपोर्ट की बात भी की कि इशू पे हम सपोर्ट करना चाहते हैं। वो ये वाली जबान नहीं थी, ये नहीं थी। डेफिनेटली क्रिटिसाइज उन्होंने किया, बट वो तो ये कर रहे थे कि हमारे मतलब इसमें वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, और हमारा भी पॉलिसी यही है और आज भी ये है। पहले भी एपीसी जो हमने की थी उसमें सबके मशवरा लिया गया था, सबकी आराह ली गई थी, और अभी भी हम कंसेंसस की बात कर रहे हैं कि हम रास्ता ए ले लें, रास्ता बी ले लें, मगर हम चाहते हैं कि उसके लिए कंसेंसस डेवलप हो जाए। और वो कंसेंसस के लिए पीपल्स पार्टी इज अ मेजर पार्टी, उसकी इनपुट, उनकी बातें वो सारी सुनी जाएंगी, और इस तरह कर देना और बगैर उसके कैलकुलेट करके उसका क्या फॉल बैक है, किस तरह है, बुज़दिली है, गोली चलाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे एजेंसीज और हमारे लोगों के लिए, बट उसको किसी वजह से और किसी तरीके से, किसी लेजिटिमेट रीजन के लिए करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये वही जो असद ने कहा है कि एक यंगस्टर्स की ऑफ द कफ रिमार्क है, एंड इससे
इससे सियासत को और इस कॉज को थोड़ा सा इरिटेशन मिली है. Okay, by the way, I am the first one to protest जब एज की वजह से हम किसी को सीरियसली नहीं लेते. But you also agree with असद उमर साहब, आप लोग क्यों बुज़दिल कह रहे हैं हम लोगों को? चंद साहब अगर इनकी इजाजत दे तो मैं एक और एस्पेक्ट ऐड कर लूं और फिर चंद साहब उसका मुकम्मल तौर पे जवाब दे देंगे. एक पाकिस्तानी कौम के सामने जो है ना गेम्स खेलना छोड़ दें. 9 सितंबर जो है वो 8 साल पहले की बात नहीं है. बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन थे उस सऊदी पीपल्स पार्टी के, एक्टिव हो चुके थे पॉलिटिक्स के अंदर. 9 सितंबर को जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने जाके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर रेजोल्यूशन के ऊपर साइन किया था जिसमें उन्होंने ये सपोर्ट किया था कि मुज़ाकरात किए जाए और उसमें कोई कंडीशंस नहीं रखी गई थी, तो उस वक्त वो बुज़दिल थे और ये बहादुरी सितंबर 9 के बाद आई है. मैं ये भी कहूं कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है. हम बिलावल भुट्टो ने कोई ना इनको कहा है ना कोई इनको कहा, उन्होंने कहा है वो माइंडसेट जो आज उनको भी शहीद कह रहा है, वो माइंडसेट जो समझता है कि आज हमारा ओसामा लीडर है, जो समझते हैं कि इस मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो सिर्फ ड्रोन की वजह से हो रहा है, बाकी कोई किसी का कसूर नहीं है. और जो इस सारा कुछ होने के बावजूद, इतने हमारी फोर्सेस शहीद होने के बावजूद, इतने हमारे लोग शहीद होने के बावजूद आज भी उनको मजलूम समझते हैं, उन लोगों की बात की है बिलावल ने. अगर ये उसमें शामिल होना चाहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनका नाम नहीं लिया. फिर भी अगर उनके लिए हमदर्दी तो नाम लेके भी कह चुके हैं, चंद साहब 36 दफा नाम लेके बोल चुके हैं. अभी जो कल का इंटरव्यू है वो बिलावल ने कभी ये नहीं कहा, ना कोई तरीके इंसाफ का नाम लिया. उनका इशारा तो उसी तरफ है जिन्होंने कुछ करना है, जिन्होंने कुछ करना है. आप मेरी बात सुने ना, अब अगर आप अपनी तरफ, ये तो आपको हर बंदे को अपना बेहतर पता होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, आपको पता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर किस साइड पे है, ये तो अब आप बेहतर जान जाए. आपको क्या लगता है किसको कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, फिर अगर उनको नहीं कह रहे जो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जिनका माइंडसेट वही है, जिन्होंने अफगानिस्तान वार से लेके आज तक दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, प्रमोट किया, और अब इतना कुछ होने के बावजूद ठीक का वो जो भी माइंडसेट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर भी अगर आज देखें ना आप मंसूरा वालों का आज बयान पढ़े आप जी, तो ये मंसूरा वाली नहीं, वो मुनव्वर हसन साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुनव्वर हसन साहब की पार्टी चीज है ना. अब अगर मलाला की नहीं तकरीब की रोनमाई हो रही तो ये ट्विटर पार्टी जो है, इसको मैं तो ट्विटर पार्टी जो है ये कह के जी नहीं ये केपीके ये पीटीआई का इसमें रोल नहीं है. पीटीआई की पार्टी की गवर्नमेंट है ना उधर केपीके में, ये उससे बरी तो नहीं हो सकते. ना असद उमर साहब बरी हो सकते हैं, ना कोई और पार्टी का लीडर उससे बरी हो सकता है. तो आप ये कह दे कि नहीं जी उधर कर भी लो उधर, तो ये दुरंगी छोड़ दें, यक रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए या संग हो जाए. या तो आप कहें आप एंटी अमेरिकन एलिमेंट्स को कैश भी करना चाहते हैं, आप तालिबान की सपोर्ट भी लेना चाहते हैं, आप अमेरिका के जरिए जल्दी जल्दी इस मुल्क में आप इख्तिदार में भी आना चाहते हैं, 5 साल आप इंतजार भी नहीं करना चाहते, तो फिर थोड़ा सा प्रोसेस तो है. अभी इस लोगों को मैच्योरिटी का गुजारा भी करना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी को जो आपने सेल्फ ट्रेनिंग है ना, उसमें मैच्योरिटी बड़ी अच्छी चीज है. ठीक है, मुझे वक्फे की तरफ जाना है, लेकिन वसीम अख्तर साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल. माजरत आप दूर बैठे, थोड़ी देर बाद आपकी बारी आई है. सिर्फ बिलावल भुट्टो की बात नहीं है, ये एक तबके का ख्याल है कि शायद हम अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है. आज भी ये बात कही गई कि मैं वहां पर मौजूद थी जब मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि उसामा बिन लादेन अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, और यही डर है अमेरिका को कि कहीं वो फिर जिंदा ना हो जाए, जिसके ऊपर बड़ी बहस हुई. अब उनका क्या वजह थी ये कहने की वो और बात है, लेकिन आप भी क्या समझते हैं कि बुज़दिली है या एक और स्कूल ऑफ थॉट है? देखें, जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, मैं समझता हूं हुकूमत को कोई डिसीजन लेना होगा, बहादुरी शो करनी होगी. जहां तक माइंडसेट का ताल्लुक है मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों का, वो सबके सामने आ चुका है. बिलावल ने जो कहा मेरी नजर में वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. आज अगर आप सर्वे करा रहे हैं, गैलप सर्वे, या कहीं बाहर जाके आवाम से सवाल कर लें ये, तो मैं आपको 100% गारंटी करता हूं कि 100% आवाम जो है वो आपको ये कहेगी कि सख्त ऑपरेशन शुरू किया जाए फौरन, क्योंकि आवाम मर रही है. ये जो लीडरान हैं ये तो अपने बंकर्स में बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बैठे हैं. इनका मसला नहीं है ये तो जितना डिले कर दे निगोशिएशन को वो होता रहेगा. 150 डेज से ज्यादा हो चुका है, उनको बहुत सारे मौके दिए गए हैं, मैंडेट गवर्नमेंट के पास है, सारी सियासी जमातों का, मजहबी जमातों का. अब डिसीजन ले, 1 दिन ले, 2 दिन ले,
اس میں آپ ڈیسیشن لیں کیونکہ عوام کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, عوام مر رہی ہے. حکومت پہ ذمہ داری جاتی ہے کہ بہادری کا کوئی ڈیسیشن لیں, اگر نہیں لے سکتے تو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, اے پی سی کال کریں, مگر ڈو اٹ کوئکلی, ابھی ٹائم نہیں بچا. لیکن وسیم اختر صاحب, جو پرویز ملک صاحب نے بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہتے ہیں, صرف یہ کہنا کہ ہم گولی چلا دیں گے یہ بھی کوئی بہادری نہیں ہے. دیکھیں بہادری کی بات نہیں ہو رہی ہے, دوسرے اینڈ سے کیا ہو رہا ہے, آپ کے بچوں کو, فوجیوں کو, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ پھونک پھونک کے کب تک کرتے رہیں گے؟ پھونک پھونک میں لوگ مر رہے ہیں, آپ تو پھونک پھونک کریں مگر لوگ مر رہے ہیں. ہاں اگر وہاں سے بمبارٹمنٹ نہیں ہو رہی, وہاں سے بم بلاسٹ نہیں ہو رہے, کلنگز نہیں ہو رہی, تو آپ پھونک پھونک کے چلیں, مگر بھائی روز لوگ مر رہے ہیں, عوام مر رہی ہے, اس کی ذمہ داری بھی حکومت پہ ہے. اس کی ذمہ داری یقیناً حکومت پہ ہے. بٹ it's time for a break, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. Keep watching 8 PM with Fariha. ویلکم بیک. بلاول بھٹو نے ایک انٹرنیشنل ادارے کو انٹرویو دیا, بہت ساری باتیں کی. ایک جو انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی وہ یہ کہ پاکستان کے سیاستدان بزدل ہیں. ان کا خیال تھا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد جاگ اٹھیں گے سیاستدان. ایک جو کہا انہوں نے, لیٹس لک ایٹ این ایکسرپٹ رائٹ ناؤ. I have thought that the assassination of my mother would wake this country up, and it did for a while. But then the muddying of the waters by the rightist forces continued. I won't name names, but a certain politician was launched in the Punjab who very vocally called it America's war, and that scared Nawaz Sharif into backing up a consensus. But let's not get into the details about why or what, right? The fact of the matter is the consensus wasn't there, and the consensus needs to be rebuilt. If my mother didn't wake you up, if Malala didn't wake you up, if Chaudhry Aslam, who was recently assassinated, didn't wake you up, if the thousands of Shias who were butchered in Balochistan, and of the dead, please, the dead in Pakistan, the martyred dead, are forced to protest because our politicians are cowards. Our politicians are cowards, اور reason بتائیے کہ کیوں؟ زبردست تقریر کرتے, بہترین تقریر. جس وقت وہ شیعہ سلاٹر ہو رہا تھا ہزارہ شیعہ کے ساتھ, وہاں پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ مجھے تو بلاول بھٹو زرداری ہوئے تھے. بلاول بھٹو سارے مجھے بولنے دیں, بلاول بھٹو زرداری مجھے کہیں نہیں نظر آئے تھے. عمران خان وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. گلگت بلتستان میں شیعہ میسیکر جو ہوا, ان کے گھروں میں مجھے عمران خان نظر آئے, مجھے بلاول بھٹو زرداری نظر آئے. تقریریں چھوڑ دیں, سیریس بات پہ آ جائیں. دیکھیں اس لیے میں کرٹیسائز اس لیے کر رہا تھا, باقی ان کا اوپینین جو مرضی اوپینین رکھتے ہو, میں اس وقت جو کرٹیسزم کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں, یہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں. اس وقت ہماری جو گفتگو ہونی چاہیے وہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کو سالو کیسے کرنا ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کل نیشنل اسمبلی کے اندر تقریریں سنتی, چودھری نثار, عمران خان, خورشید شاہ, تین مختلف اسکول آف تھاٹ آن دس ایشو, تینوں کی اپروچ کے اندر سیریسنس تھی. وہ سولوشن چاہتے تھے. چاہتے کیا عوام کیا چاہتے ہیں پاکستان کے؟ پاکستان کے عوام امن چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جب بازار میں وہ جائیں یا ان کے رشتہ دار جائیں, ان کے عزیز جائیں, تو وہ واپس لاشیں اٹھا کے واپس نہ آئیں. دو طریقے ہیں اس کو اس رستے پہ پہنچنے کے لیے. ایک رستہ ہے مذاکرات کا. 9 ستمبر کو تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بشمول پیپلز پارٹی کے, ایم کیو ایم کے, سب نے مینڈیٹ دیا وفاقی حکومت کو کہ آپ جائیں مذاکرات سے یہ مسئلہ حل کریں. دوسرا اس کا طریقہ ہے آپریشن کا. آپ فوجی طاقت استعمال کریں, آپ مسئلے کو حل کریں. کچھ جماعتوں کا خیال یہ ہے مذاکرات بہتر طریقہ ہے اس حل تک پہنچنے کا, کچھ کا خیال یہ ہے کہ فوجی آپریشن اس سے بہتر ہے. اس وقت جو صرف ڈسکشن ہونی چاہیے, اور کل بھی یہ اسمبلی کے اندر ہو رہا تھا, وہ ہمیں اپنی جو وفاقی حکومت ہے اس سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جب روز لاشیں گر رہی ہیں تو آپ 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے سوچنے میں نہیں لگا سکتے. یا آپ نے ابھی سمیع الحق صاحب کے الفاظ سن لیے, انہوں نے او ٹی وی پہ بول رہے ہیں, وہ دیکھیں کتنی عجیب و غریب سچویشن ہے. سمیع الحق نے اناؤنس کیا کہ مجھے وزیر اعظم نے مینڈیٹ دیا, کوئی ڈینائل نہیں ہے وفاقی حکومت سے, کوئی جواب نہیں ہے. اینڈ میں جس وقت مذاکرات وہاں پہ پیچھے ہٹنا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو مینڈیٹ ہی نہیں دیا تھا. نہ ہمیں اس وقت وفاقی حکومت کا کوئی فوکس طریقہ نظر آتا ہے مذاکرات کا. بھی قصور وفاقی حکومت کا ہے, کیونکہ وہ کیسے پروسیڈ کریں جب آپ خود کہہ رہے ہیں لاشیں گر رہی ہیں لوگوں کی. میں وہی تو بول رہا ہوں. آپ کے خیال میں اگر وفاقی حکومت یہ پوائنٹ ریچ کر چکی ہے کہ کیونکہ لاشیں گری ہے, بائی دی وے مذاکرات ہو اس لیے رہے تھے کیونکہ لاشیں گری تھی, 9 ستمبر سے پہلے بھی گری تھی, لیکن وفاقی حکومت اگر اس نتیجے میں پہنچ گئی ہے کہ مذاکرات نہیں کامیاب ہو,
آئے نا قوم کے سامنے کھڑے ہوں, وزیر اعظم بتائیں کیا حالات ہیں اور بتائیں اب کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کے پاس صاحب آ رہی ہوں, یہ بات مجھے صرف بتا دیں کہ وزیر اعظم کیوں نہیں بات کرتے. سنا ہے کل آ رہے ہیں وہ اسمبلی میں فائنلی, کل لائکلی وہ آئیں گے, اور ان میں کوئی ہار تو نہیں ہے کہ وہ ایسے وہ نہیں آتے, وہ اکثر دو دفعہ وزیر اعظم اور بھی ایشوز ہوتے ہیں. یہ خود جو سیکورٹی کا ایشو ہے بہت بڑا ایک ایشو ہے, اس پہ وہ ٹائم لے رہے ہیں. نہیں, یقین مانے چیلنجز بہت ہیں, اور وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے. وہ آئیں گے, وہ آپ کو قوم کو بتائیں گے, قوم کو پوری پالیسی شیئر کریں گے. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایشو پرانا بھی ہے, کلیکٹیو وزڈم کے تھرو یہ بھی بات بھی ہو رہی ہے, لوگوں کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بلاول پہ مجھے جو اعتراض تھوڑا یہ آیا ہے کہ وین دس پلیٹ فارم واز اویلیبل, کہ آپ انٹرا پارٹی بعد میں ڈسکشنز کر رہے ہیں, تو پھر پبلکلی کی بجائے اس فورم پہ خورشید شاہ کو کرنی چاہیے تھی. وہاں وہ یہ ایکسپریشنز یہ دیتا. ہمیں وی انڈرسٹینڈ دی پرائرٹی آف دس, وی انڈرسٹینڈ دی ایگرنیس کہ جی اس کو جلدی سے جلد ہونا چاہیے, اور اٹس میٹر آف ڈیز ناؤ. ایسی بات نہیں, آپ کے سامنے ایک بات ہوئی, ایک ہم نے 7 نام بھی دیے کہ جی 7 ناموں کی نیگوسیشن ٹیم تھی, پھر اس کو چینج ہوئی, پھر وہ بیت اللہ مسعود کی ڈیتھ ہوئی. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے خود دروازے بند کر دیے. مہربان ہے, یہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں, چلتی رہتی ہے. وہ ہم نے کسی کو نہیں روکا. لوگوں سے جو بھی ہمیں کوئی اس میں مدد دینا چاہتا ہے ہم اس کی مدد لے رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے, اور میں آئی تھنک اٹس اونلی ویری لٹل ٹائم. انٹرسٹنگ بات کہ تھوڑے دن ہیں, لیکن جو اور اس کی آپ کے سامنے اب پھر ایک نیگوسیشن کی آفر آئی ہوئی ہے, اس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. 2 دن آئی, کل بھی آئی, آج پھر آئی. انٹیلیجنس کو امپروو کر رہے ہیں, اس کو ری ارینج کر رہے ہیں. آپ کاؤنٹر ٹیررسٹ ایجنسیز کو اپنے بیف اپ کر رہے ہیں, تو ہمیں خدا نہ خواستہ اس کے حالات کے کوئی فال بیک ارینجمنٹ. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے چند صاحب کہ اگر یہی بات, اور یہی بات اسد عمر صاحب نے بھی کی جب اے پی سی پہ سگنیچر ہو رہے تھے, تب کیوں نہیں آپ نے ریزرویشن. مذاکرات کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن ایسے مذاکرات جو آئین پاکستان کے اندر ہوں, جو ہتھیار پھینک کے کریں. ایسا نہیں کہ آپ ایک جنرل کو شہید کر دیں, آپ کا 20 سپاہیوں کو شہید کر دیں, پھر کہیں کہ فوراً کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے. ایسے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. اور رہ گئی بات, اسد عمر صاحب ماشاءاللہ ان کی پارٹی بالکل انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں, یہ بڑے پروگریسو لوگ ہیں. میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ بڑے پروگریسو لوگ ہیں, لیکن اگر منور حسن کی پارٹی کے اتحاد میں بیٹھ کے اس کی اتحادی جماعت ہو کے اب ایک طرف آپ اس کو شہید بھی قرار دے رہے ہیں, آپ کی اتحادی جماعت قرار دے گی, آپ اس کے ساتھ گورنمنٹ بھی ہے, دوسری طرف آپ پروگریسو بھی ہیں, تیسری طرف آپ لوگوں کو اتحادیوں کے بارے میں آپ کو ویسے کچھ کہنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اتحادی ہماری اتحادی تھی, اے این پی اتحادی تھی, ہمارا ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا, اور آج بھی ہے. جے یو آئی آپ کی اتحادی رہی ہے, اتحادی ہے, ہر گورنمنٹ کی اتحادی آپ کی بھی ہے. سپاہ صحابہ پاکستان کا ووٹ لے کے اعظم طارق کا ووٹ لیا تھا, ہاؤس ریکارڈ میں موجود ہے. میں آپ کو ساری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں, ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. بات سنیں آپ اس وقت یہ دیکھیں نا, پرانی باتیں آپ اس طرح اکھاڑ لیں گے تو اسد عمر صاحب بڑی بڑی باتیں ہوگی نا. اس وقت آپ پریزنٹ سچویشن میں آئے نا, اس وقت قوم کو اس سے نکالیں. نہیں آپ صحیح نہیں, میں کہتا ہوں آپ ایک طرف ان کے طالبان کے ساتھ بھی ہیں, آپ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. امریکہ کے قوم لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو کنفیوژن سے یہ امریکہ کے ساتھ لوگوں کو ہوپ دے. امریکہ کی جنگ بالکل میں کہتا ہوں بالکل یہ سیٹلمنٹ ہے ان کی امریکہ کے ساتھ, جو نیٹو سپلائی بن کے یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کیش کرنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے اینٹی امریکن. یہ آپ کو بتائیں, بڑی انٹرسٹنگ آپ لکھ لیں, 2 سال بعد آپ کو پتا چلے گا. آپ کے ملک میں ایک ووٹ بینک ہے, اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ایک ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے, اس ووٹ بینک کو اس وقت کیش کرنے کے لیے کون آ رہا ہے سامنے, کس کو لایا جا رہا ہے؟ یہاں تک تو بعد میں مان لوں, لیکن امریکہ کیوں چاہ رہا ہے کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بڑھے؟ سینٹیمنٹ بڑے نہیں, اس کو کیش کرنے کے لیے دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی, اب ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سعودی عربیہ مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو رائٹسٹ جس کو آپ کہتے ہیں لیفٹسٹ ہے. یہ تو اب نہ رائٹسٹ رہے یا نہ لیفٹسٹ رہے, ان کو کسی طرف تو لے کے جانا ہے نا. اب ادھر جماعت اسلامی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, جماعت اسلامی کی سٹیٹمنٹ وہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ کہہ کہ ہماری نہیں ہے. بھائی جماعت اسلامی آپ کی اتحادی ہے, آپ تقریب کی رونمائی ہونے نہیں دے رہے, آپ کس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں؟ اس کنفیوژن سے صرف ہمارا موقف یہ ہے کہ قوم کو ایک ہوپ دیں, ایک امید دیں.
और वो खा ट्विटर, वो मीम खा आप ट्विटर के जरिए दे या वैसे तकरीरें करके दे या ब्लैकबेरी के जरिए दे, होप जरूर दे। और वो अच्छी अंग्रेजी बिलावल भुट्टो होप दे रहे हैं, वो वाली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अपने इंटरव्यू से सबको बुज़दिल कह के। आज हमें फख्र है कि हमारे लीडर कह रहे हैं कि हम इस माइंडसेट के खिलाफ हैं और हमने खोल के कह रहे हैं। वैसे वक्त साहब ये बात तो है कि हम लोग क्या यहाँ अभी भी अपोलोजेटिक तालिबान के लिए, तालिबान ने जो अब बयान दिया, कल भी वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लें, आज भी वो कह रहे हैं फिर मुज़ाकरात कर लें। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमने थोड़ी सी स्ट्राइक्स की हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एंड दे आर रेडी टू टॉक, तो इसलिए आप अपनी जो टफ स्टांस है वो भी जारी रखें और बात भी करें। देखिए फरिया, हुकूमत को जो मैंडेट मुख्तलिफ जमातों ने दिया था वो किसी वक्त के लिए दिया था, कुछ वक्त के लिए दिया था, सारी जिंदगी के उस पे सोने के लिए तो नहीं दिया था। ठीक, अब तो बहुत टाइम हो गया है उस मैंडेट को दिए। जब उस मैंडेट को हासिल करने के बाद आप कुछ करोगे नहीं तो फिर अवाम में इस किस्म की बेचैनी फैलेगी। सही, जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर उन पे अटैक्स होते हैं तो वो फिर आपके पास आते हैं कि मैसेजेस आते हैं। अगर खुल के बात करनी है तो तालिबान पूरे पाकिस्तान में हालात देख रहे हैं, वो ऐलान क्यों नहीं करते? मीडिया में वो वैसे अपने बयान देते हैं, खुद ऐलान करें कि ठीक है हम हथियार फेंक के कॉन्स्टिट्यूशन को मांग के हम आपके साथ निगोशिएशन करते हैं। मगर वो मासूम जाने ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लोग मर रहे हैं। मेरी नजर में तो गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो जमातें जिनका वोट बैंक डिस्टर्ब होता है इस ऑपरेशन से, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं इस पे। गवर्नमेंट सीरियसनेस मैं बताऊं आपको, जिस दिन कोयटा में तदफीन हो रही थी हमारे अहले तशी छोटे छोटे बच्चों की, 18 से लेके और 22 साल के बच्चे वहां शहीद हुए थे, जनाजे लेके बैठे हुए थे और गवर्नमेंट के 2 शख्स गए थे वहां सीनियर, उन्होंने निगोशिएट किया और उन्होंने एग्री किया, फिर वो जनाजे दफनाए जा रहे थे। अफसोस कहता हूं कि गवर्नमेंट का एक सीनियर मेंबर वजीर बनने की खुशी में गुजरांवाला में फायरिंग करवा रहा था। उधर तदफीन हो रही थी, इधर खुशी में फायरिंग हो रही थी कि मैं मिनिस्टर बन गया। तो ये सीरियसनेस है हमारे यहाँ। लेकिन उसके साथ साथ वसीम अख्तर साहब, तालिबान का ये भी कहना है, आपने खुद कहा कि वो बात भी करते हैं, फिर साथ साथ वो अटैक्स भी करते हैं। आज मौलाना समीउल हक ने भी ये कहा कि वो तीसरी कुव्वत है, कुछ और ग्रुप्स हैं। अब उन्होंने जो मैसेज आया है तालिबान की तरफ से, वो भी ये कह रहे हैं कि ये कोई और लोग हैं जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं। डू यू एग्री? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम लोगों के इन बयानों में ही उलझे रहेंगे? हम अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते? कल को अगर खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया तो हम मौलाना समीउल हक को भेजेंगे कि निगोशिएशन करो, वैसे एक और या मौलाना फजल रहमान साहब को भेजेंगे निगोशिएशन करो? क्या बातें कर रहे हैं आप? बाहर से दुश्मन आपके मुल्क में बैठा हुआ है, फॉरेनर्स आपके मुल्क के अंदर बैठ के आप पे हमले कर रहे हैं, हाथों पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये ऐड करना चाहूंगी, मौलाना समीउल हक से जो मैंने उनसे पूछा भी, उनका इम्पैक्ट तो पोलियो के कतरों पे आपने देख लिया। उन्होंने अपील की थी, उसके बावजूद अटैक उधर ही हो रहे हैं। तो यू कैन सी, सॉरी टू से दैट, कि मौलाना समीउल हक का कितना इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर। देखें, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। ये बात जो हो रही थी, ये जो ऑपरेशन की आप बात करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त खामोश तो नहीं बैठी हुई, वो अपना काम उनका शुरू है। वो सबसे करिए, आप बता दें, आप बता दें। इसके अलावा आप सेटल्ड एरियाज में सर्च ऑपरेशन हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। आपके सामने स्ट्राइक्स आपको नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं। कल मीरन शाह में स्ट्राइक्स हुई हैं जहां एनिमी, वो रिएक्शनरी स्ट्राइक्स हैं, दे आर नॉट प्लान्ड स्ट्राइक्स। नहीं, मगर जहां हमें को टारगेट मिलता है गवर्नमेंट करती है। तो मतलब एयर स्ट्राइक्स अब बगैर गवर्नमेंट की कंसेंट से हो रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्लानिंग के तहत तो नहीं हो रही, वो तो मजबूरी है उस नहज पर आ गए कि उनको स्ट्राइक करनी पड़ी है। को आप तैयार करने के लिए, उसका मॉडल बनाने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए होता है। और मैं समझता हूं कि अब टाइम, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं वसीम भाई, कि अब लोग बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो भी होना है, वन वे और दी अदर, इसको होना चाहिए। और हमें भी इसकी रियलाइजेशन है कि इसकी अर्जेंसी है। 90% और मगर इसमें कितना काम है। देखिए, मैंने अभी एक ही बात सिर्फ देगी कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज की बात हो रही थी कि 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा करना, उनको एक माइंडसेट पे लाना, एक डायरेक्टरेट में लाना, ताकि वो इंफॉर्मेशन क्रेडिबल भी हो और ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन की वैल्यू भी ज्यादा हो। यू थिंक एजेंसीज भी कह सकती हैं कि हमने आपके सामने ड्रोन्स का अल्लाह का करम है कि ड्रोन्स पिछले एक महीने से नहीं हुए।
वो भी एक प्रेशर कायम किया जा रहा है, जिनके जो ड्रोन्स करने वाले थे उनको भी बताया। उसमें आप क्रेडिट लेंगे, आपकी किसी एफर्ट की वजह से नहीं हो रही, या वो अमेरिका का हमारी इसमें डिप्लोमेसी जो हमारी जो हमने जहां जहां शिकायतें की, जहां जहां आगे बात की, उसका डेफिनेटली उस प्रोटेस्ट की वजह से इसमें भी कुछ मगर ये हमारी ड्यूटी है, वी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त के साथ, ये चंद दिनों की बात है कि वी विल कम आउट विद अवर पॉलिसी, लोगों से मशवरा करके, और इंशाल्लाह काम करेंगे और इस चैलेंज को हम बिल्कुल फेस करेंगे और इसको कंट्रोल भी करेंगे। कुछ दिनों में पॉलिसी आ जाएगी जन साहब, तो क्या सब्र कर लें थोड़ी देर, सियासत को रोक दें साइड के ऊपर? सियासत बिल्कुल होनी चाहिए और ये बड़ा सीरियस इशू है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज मेरे ख्याल सारी ले रही है, लेकिन जितना लेट किया जा रहा है उतना अफोर्ड नहीं ये मुल्क कर सकता ना, इसकी आवाम इतने इस खौफ में जिस खौफ में काफी दिनों से देखिए फजाई ड्रोन बंद हो गए, जमीनी ड्रोन तो चल रहे हैं ना, धमाके तो हर जगह पे हो रहे हैं ना, ड्रोन भी 2-3 किस्म के। अब लोगों को होप तो देना, यही तो कल असेंबली में भी बात हुई, यही लोग भी कहते हैं कि वजीर आजम साहब खुल के बोले, सामने आए, लोगों को होप दें, टाइम देके 3 महीने 4 महीने हम कर रहे हैं, मुज़ाकरात करें। कौन कह रहे हैं आप मुज़ाकरात करें, लेकिन आप मजम्मत तो करें। वज़ीर आज़म साहब लाइव कौम से जब खिताब करेंगे, जब असेंबली में आएंगे, असेंबली सबसे अच्छी जगह है ना पार्लियामेंट लोगों ने इसलिए बनाई है कि पार्लियामेंट को आप अहमियत दें, आप उसमें आके बैठे। लेकिन जब लीडर खामोशी, लीडरों की खामोशी जो होती है ना, जंग के दौर के लीडर जो होते हैं ना, वो खामोश नहीं बैठते, अमन के दौर जितना प्राइवेटाइजेशन पे बोल रहे हैं उतना टेररिज्म पे ऊपर बोल रहे हैं। वो गाफिल नहीं है, वो अपनी जितना प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रहे ना उतना, हाँ यहाँ तो टेररिज्म को प्राइवेटाइजेशन के जुमरे में ले आए, इसको भी उसी मिनिस्ट्री में ले आए। स्ट्रेटेजी है कि किसने पहले बोलना और किस वक्त प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजी, ये आपको बताया जाएगा। चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी है और वज़ीर आज़म क्यों अभी तक खामोश है। खबरें ही हैं कि कल शायद वो आ जाएंगे नेशनल असेंबली में, बट वी विल टॉक मोर आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग ATM वेरी हैप्पी। वेलकम बैक। हम बात करें मुज़ाकरात या ऑपरेशन। वसीम अख्तर साहब, अभी परवेज मलिक साहब ने कहा कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा, और अगर ऑपरेशन का फैसला होता है या ऑपरेशन के साथ मुज़ाकरात का पहले एक और चांस दिया जाता है, इट विल बी अ बिग डिसीजन। डू यू थिंक कि दोबारा एक APC कॉल करनी चाहिए हुकूमत को? देखें, अगर ये कह रहे हैं तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए जल्द से जल्द, लोगों की जानें बचेंगी। लोग मारे जा रहे हैं इस मुल्क में और इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों मारे जा रहे हैं। अगर APC कॉल करते हैं, मगर जो कुछ भी करें उसमें वीक से ज्यादा अब जाना नहीं चाहिए। जितना डिले करेंगे आपके ऊपर वो काबिज हो रहे हैं, शहरों में वो गली गली पहुंच चुके हैं। अभी आपको मेरे ख्याल में सीरियसनेस पता नहीं है। उनसे कनेक्टेड जितने मदरसे हैं जिसमें इस किस्म की एक्टिविटीज होती है, वो सारे शहरों में भी हैं, गांवों में भी हैं। और खुदा ना खास्ता अगर उनके पास कोई मैसेज चला जाता है तो फिर आपके पास शहरों में भी और दूसरे इलाकों में भी ऐसी ताकत नहीं है। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो ग्राउंड पे हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको हैंडल कर सकेंगी। खून खराबा होगा। तो इसमें सीरियसनेस शो करें, आवाम की जानें बचाएं, लीडरशिप शो करें। ठीक, मगर यही तो रीजनिंग थी जिसकी वजह से ऑपरेशन में नहीं फौरन जाया जा रहा था। तो ये कब तक बर्बादे रहेंगे लोगों को? फौरन नहीं, फौरन तो नहीं रहा। अब 150 डेज हो चुके हैं इस बात को। 150 डेज कितना और इंतजार करेंगे? या तो टाइम दे देना, APC कॉल करनी है, ओके परसों कॉल कर ले, एक वीक में कॉल कर ले, करें ना, कुछ करें, रिजल्ट सामने आए, कोई चीज कोई नजर आनी चाहिए प्रोग्रेस। असद उमर साहब, अब क्योंकि सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं, आगे करना क्या है फिर? यही जो बात है ना, असल बात है ये, हम फजूल एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी के अंदर चक्कर में लग गए। असल बात, असल वो ट्विटर पार्टी। मुझे तो एक अच्छी खुशी इस बात की हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो मेरे ख्याल में कोई खास दलेरी नहीं दिखा रहे, लेकिन आज चंद साहब ने वाकई दलेरी दिखाई है। इन्होंने अपने पार्टी चेयरमैन की सियासत की धज्जियां उड़ा के रख दी, क्योंकि वो तो पूरी सियासत करते ही ट्विटर पे। बट एनीवे, ये फजूल चीजों से बाहर निकले। मैं वापस लेता हूँ। देखें, नहीं, आप ज्यादा माइंड कर गए। मैंने ट्विटर पार्टी कहा है, असद भाई माइंड कर गए, मैं माजरत करता हूँ। मैं अगर हमने हर इलेक्शन के अंदर आजकल आपकी पार्टी के प्रखचे न उड़ाए होते तो शायद मैं माइंड करता, वही फिलहाल नहीं। असल बात पे वापस आएंगे। देखें जी,
پاکستان کے عوام کو نہ انٹرسٹ ہے اے پی سی میں، نہ ان کو انٹرسٹ ہے ڈائلاگ میں، نہ ان کو انٹرسٹ ہے آپریشن میں. ان کو امن چاہیے، ان کو لیڈرشپ چاہیے. وسیم اختر صاحب، چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ ہوتی ہے آپریشن کا اعلان کر دینا. میرے خیال میں ضروری لیڈرشپ یہ فارم نہیں لیتی، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ مسئلہ حل کرتی ہے. وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں وسیم اختر کہ 150 دن فوراً نہیں ہوتا. 150 دن کا مینڈیٹ بہت عرصہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں پاکستانی عوام کو کہہ سکتے کہ نہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں حل مذاکرات سے کروں گا، نہ میں بتاؤں گا کہ میں آپریشن سے کروں گا، نہ یہ بتاؤں گا کب فیصلہ کرنا ہے. ان دا مین ٹائم آپ جو ہے لاشیں گرتے رہے. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی فیصلہ کن کام حکومت کو کرنا پڑے گا. کوشچن جو سب میاں صاحب نے کہا کہ عوام بتائے. میں نے ایک بندے سے سڑک پہ پوچھا جب آرے بازار میں دھماکہ ہوا، وہ کہتا ہے میں کیوں بتاؤں، میرا کام رکشہ چلانا ہے، میرا کام اپنا کرنا ہے، جن کو پہنچایا ہے پارلیمنٹ میں وہ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں، ایک تو 10 سال کی یہ ساری جنگ چل رہی ہے، 10 سال سے چل رہی ہے. اس کے لیے کوئی وقت لگنا تھا. 10 سال آپ نے مدرسوں کی بات کی، یہ بات کی، ہمیں وہاں بھی فورسز کو بڑھانا پڑ رہا ہے، وہاں بھی آرمامنٹ اور اکوپ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ شہروں میں جا کر ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ان ساری چیزوں کو. تو اس کا وقت لگنا تھا. ابھی ایک اور بھی سوچ ہے کہ ہم دونوں مکسڈ سارٹ آف اپروچ لے لیں کہ جی جو نیگوسیشنز جہاں ہوتی ہے وہاں ان کو لے کے ان کو تھن آؤٹ کر دیں ان کی اپوزیشن کو، اور پھر آپ جہاں آپ کو ایکشن کی ضرورت ہے وہاں آپ ایکشن لیجئے. تو یہ فائنل سٹیجز میں 2-3 جو آپشنز ہیں پھر لے کر لیکن ڈو یو ایگری کہ جو آپ نے جو سوچ بچار کی ہے، اچھی بات ہے سوچ بچار، اس میں ری گروپنگ کا موقع ملا ہے، زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں. اتنا برا حال لاسٹ ایئر نہیں تھا جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ کہتے ہیں کہ انٹینسٹی اس وقت زیادہ ہوئی ہے اور اس میں ایک ڈیسپریشن کی بھی ایک ایلیمنٹ شامل ہے. ان کو جب پتہ لگ رہا ہے کہ گرفت قریب ہو رہی ہے وہ اس کو زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، زیادہ اپنی مائٹ شو کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ہر اینگل پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میٹر آف فیو ڈیز. یہ آپ نے پھر دوبارہ میں دوبارہ بات کروں. مجھے پتا ہے کہ جی اٹس میٹر آف فیو ڈیز کی پالیسی ول بی شیئرڈ ود دی میجر پارٹیز جو ہیں ہمارے پارٹنرز ہیں، تاکہ وہ بھی اس میں ہمیں انپٹ دینا چاہیں. لیکن اونرشپ آپ کو لینی پڑے گی. ہم لیں گے جی، وی ول اپریشیٹ کہ اگر ان کی سپورٹ بھی اس میں شامل ہو جائے. ایک دفعہ حکومت ڈیسیجن لے لے تو پھر کیا باقی پارٹیز کا موقف ہونا چاہیے؟ دین سب اکٹھے ہونے چاہیے. جو بھی یہ سٹیپ لیں گے نا جو ملک اور قوم کے لیے اچھا ہوگا، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے خلاف نہیں جائے گی، لیکن ان کو سنسیئرٹی شو کرنی پڑے گی. اور وہ کیسے شو کریں؟ اور وہ جب آپ اگر مذاکرات کریں گے تو پھر آپ کو اپنی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور پارلیمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ہم مذاکرات کر رہے ہیں پھر ادھر سے تردید آ جائے، پھر درمیان تردید آ جائے. اور دوسرا، آپ کو اگر دوسرے آپشنز کے اوپر بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، 50 گروپ ہے نا، آپ کہیں چلو 2-3 گروپ نے سرنڈر کیا ہے، ایک گروپ کو سرنڈر کروائے نا 2 مہینوں میں. کسی ایک آج آپ نے گجرات میں آپریشن کیا ہے، کوٹلہ عرب میں گجرات میں آپریشن کیا ہے. اس طرح کے لوگوں میں پنجاب میں بھی ہیں طالبان کو صرف وزیرستان میں یا فاٹا میں کراچی میں ہر جگہ موجود ہے. یہ میں سمجھتا ہوں سنسیئرٹی، جب لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو ہوپ دے لوگوں کو، امید دے. اس وقت لوگ جو ہے مایوسی سے نکالے لوگوں کو. دیکھیں ہم تھوڑے ڈسے ہوئے بھی ہیں نا. ایک دفعہ مذاکرات کی بات ہوئی، کچھ بات آگے چلی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریورس سیکشن کر دیا. طالبان اور پی ٹی آئی بھی آپ لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ نے مذاکرات ٹھیک نہیں کیے. نہیں، مذاکرات مطلب سب کے ساتھ اے پی سی میں ڈسکس کر کے کیے. ہو سکتا ہے سکل میں کوئی فرق ہے. مذاکرات کا فیصلہ ٹھیک کیا، لیکن مذاکرات کی جو آپ نے سکل میں ہو، مگر جو ہم نے روٹ اختیار کیا، جو وہ 7 نام تھے، وہ مجھے نہیں پتا کون سے نام تھے، بٹ وی ور ٹولڈ ان دی پارٹی میٹنگ کہ وہ بڑے کریڈیبل، بڑے علماء اور بڑے پڑھے لکھے اور مطلب بہت. لیکن مسٹیریسلی سیکرٹ کیوں رکھا گیا ان کو؟ آپ بتا دیتے. دیکھیں یہ ملک کی سیکیورٹی کا معاملے ہیں، اس میں آپ کو پتا ہے سینسٹیوٹیز، کلاسیفیکیشن، اس میں آپ اس کو جائز سمجھیں گے. جو پرو طالبان مائنڈ سیٹ ہے ان کو بتانا بھی نہیں چاہیے. ان کو بتانا نہیں چاہیے. لیکن وسیم اختر صاحب، بیکاز آئی ہیو ٹو ریپ اپ دی شو، اگر جیسے بار بار کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ ہم لیں گے فیصلہ، تو پھر باقی جماعتوں کا کیا موقف ہوگا؟ ارے ہم تو ان کو مینڈیٹ دے چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور ہم پابند ہیں کہ ہم اس فیصلے کو فالو کریں گے. اب آپ نے جیسے چوئی صاحب کہہ رہے ہیں، ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ڈسے جا چکے ہیں. کس سے ڈسے جا چکے ہیں آپ کو تو الیکشن لڑنے دیا انہوں نے، ڈسے تو ہم جا چکے ہیں ان سے.
आप तो फौज से जा चुके हैं. Brought to you by Marhaba